So in the last class we discussed about vermicompost. So in this class we'll start with the vermi wash. So in the vermi wash we'll study about the components included in this vermi wash, and what is the principle behind this vermi wash, and how this vermi wash technique or a vermi wash unit is prepared, and what are the different benefits of this vermi wash. So in detail we'll study under this vermi wash. So vermi wash is called as a Erejala. It's nothing but the liquid obtained from the vermicomposting. So, vermiwash is a liquid extract obtained from vermicomposting beds and is used as an organic fertilizer for crop plants. So, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರೆಜಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರೆಜಲ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. So how these vermicomposting beds are prepared and how the vermicompost is obtained, everything we discussed in the last class. So in this class we'll study this vermi wash. So vermi wash is a liquid extract obtained from the vermicomposting beds, and these vermi wash is used in a agricultural field as a organic fertilizer. Through these vermi wash they will spray the plants for protecting against the microorganisms or fungus and some of the fungi, bacteria, etc. So in this way these vermi wash is used as a organic fertilizer in a agricultural unit. So this vermi wash is a liquid extract obtained from vermicomposting beds and is used as an organic fertilizer for crop plants. Vermi wash is a collection of excretory products and mucus secretions of the earthworms along with micronutrients from the soil organic ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ excretory product and mucus secretion of the earthworms. So already we studied in vermicomposting unit that these earthworms gut act as a reactor. So in this way these in this vermi wash is collection of excretory products and mucus secretion of the earthworms along with the ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವಾಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಬರುತ್ತಾ. So these vermi wash is nothing but a collection of excretory products, mucus secretions of earthworm along with the micronutrients from the soil organic molecules. Vermi wash, if collected accurately, is a clear and transparent and pale yellow colored fluid. ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ micronutrients present in the soil. It is a mixture of 3 components. So these vermi wash is used as a fertilizer to the crop plants. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್.
So these vermiwash is obtained from the vermicomposting unit or a vermicomposting bed. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಯೂನಿಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಹೇಗೆ ಎರೆಜಲನ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಡ್. ಆ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, transparent and pale yellow colored fluid. Vermi wash is a source of vitamins, hormones, macronutrients, micronutrients when applied to plants to help in effective growth. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ wash is composed of vitamins, hormones, macronutrients, micronutrients. So if the component of these hormones, vitamins, micro and macro, these are necessary for the growth of plant. So in order to get a good amount of yield, or in order to get a good growth of the plants, these vermi wash is applied to the crop plants. So as this vermi wash contains these vitamins, hormones, macro and micronutrients, so these vermi wash is oftenly used in a agricultural field as a organic fertilizer. So vermi wash is a rich in dissolved nutrients and amino acids which are easily obtainable for plants. So these vermi wash contains these dissolved nutrients and amino acids. So this vermi wash is easily obtained by these plants. So this vermi wash is applied as a organic fertilizer to these crop plants. So this is about the vermi wash. So vermi wash is nothing but a liquid extract obtained from the vermicomposting bed, and these vermi wash contains these vitamin, hormones, macro and micronutrients. They act as a organic fertilizer or a growth promoter. So these vermi wash is used in a organic field as a organic fertilizer. Then vermi wash, what are the different components present in this vermi wash? Or vermi wash contains heterotrophic bacteria, fungi, actinomycetes including nitrogen fixers, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್, ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ heterotrophic bacteria, fungi, actinomycetes including nitrogen fixers, phosphate solubilizers. These are all present in this vermi wash. Then vermi wash contains vitamins, hormones like cytokinins, auxins and gibberellins. So as this vermi wash contains these vitamins and hormones like cytokinin, auxins, gibberellins, these are nothing but a growth promoters. So these are growth promoting hormones. So as this vermi wash contains these vitamins and hormones, they are oftenly used as a organic fertilizer for the crop fields. Then along with macro and micronutrients, vermi wash used as a foliar spray. So these vermi wash contains these macro, micro nutrients, vitamins, hormones. So these vermi wash is used as a foliar spray. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So in this way, this vermi wash is used as a foliar spray for the plants. Then this vermi wash is rich in nitrogen, phosphorus and potassium. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಮಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ NPK. Those are nothing but a nitrogen, phosphorus and potassium. So due to these minerals or mineral contents, these vermi wash is oftenly used in a crop field
for a good yield or for a growth of plants. So in this way these vermi wash is used. Then what is the principle behind this vermi wash in vermi wash preparation? So what is the principle behind this vermi wash preparation? So principle of vermi wash preparation is simple and easy. Warm worked soil contain burrows formed by the earthworms. Bacteria richly inhabit these burrows, and water passing through these passages washes the nutrients from these burrows to the plant roots to be absorbed by the plants. This principle is applied in the ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಂಸು ಬರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಬರೋ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವಾಂಸು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಬರೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ passing through these passages it will wash the nutrients. Then after washing these nutrients they will reach the plant roots. Then these are absorbed by the plants. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಮು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದ activity of these earthworms they make the burrows, and in those burrows these bacteria will inhabit. Then when the water is passed through these burrows the nutrients washes through these burrows and reach the plant roots. Then these nutrients are absorbed by the plants. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ earthworms, bacteria and the nutrients present in the soil along with the activity of these earthworms. Everything will be absorbed by these plants. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ earthworms, bacteria and the nutrients present in those burrows will be reached to the plants. ಏನು ಅಂತಂದರೆ warm worked soils contain burrows formed by the earthworms. Bacteria richly inhabit these burrows, and water passing through these passages washes the nutrients from these burrows to the plant roots to be absorbed by the plants. This principle is applied in the vermiculture preparation. So this is the principle behind this vermi wash preparation. Then after this how the vermi wash unit is prepared. ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಪ್ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಕೆಟಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ any material. So these vermi wash unit can be set in barrel and buckets. The process explained here is for setting up of a 250 liter barrel. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ 250 ಲೀಟರ್ ಬ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ take an empty barrel with one side open. It is set on few bricks. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾರಲನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಎಂಪ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ of this barrel on a few bricks to facilitate the simple collection of the
ವರ್ಮಿ ವಾಶ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಬಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಬಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾರೆಲನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ or a T-shaped outlet is fixed to this barrel. Then we have to add the broken bricks or pebbles. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಬಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ follows the layer of bricks and water is then made to flow through these layers to enable the setting up of basic filtrate unit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಫೆಬಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ earthworms, maybe the epigic and anasic. Those are surface and subsurface earthworms have to add to this unit. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗನ್ನು ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಮೇಲೆ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ದ 16th day ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ perforated at the base as a sprinkler is suspended. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಪ್ ಟು 15 ಡೇಸು. ಈ 16th ಡೇಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ have to adjust this unit with the metal container containing the water as a sprinkler has to be suspended on this vermi wash.
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ದ ಬರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ it starts their activity in the vermi wash unit. So then the water will percolate through this compost present in this barrel, then or the water percolates through the burrows made by these earthworms, and then these water will be collected in the base of the barrel, then or it will collect at the base of the container. Then tap of the unit is opened the next day morning and vermi wash is collected. The tap is closed and suspended. Pot is filled with water and same process continues. Dung pads hay could be replaced periodically based on the need. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೆಬಲ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ವಾಟರು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್. After adding this loamy soil, again we have to moist the soil. After moistening the soil, we have to introduce the earthworms. Maybe the surface or subsurface earthworms. Those are epigic or anasic earthworms should be added to this loamy soil. After adding these earthworms to this loamy soil, we have to add the cattle dung and other organic wastes. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ಆಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರೋಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಬರೋಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. These water will percolate through the burrows made by these earthworms and along with the minerals present in the soil. Everything will be collected in the base of the container. So then the tap is made open, then the vermi wash is collected. So in this way these vermi wash is collected. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸು ಬರೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ದ ಬರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
along with the minerals present in the soil, they will be get collected in the base. So then the vermi wash is collected. Then again cow dung and hay is added periodically to continue this ವರ್ಮಿ ವಾಶ್. ಈ ವರ್ಮಿ ವಾಶನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಡಂಗ್ ಡಂಗನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಫಿಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್. Next, what are the benefits of this vermi wash? So this vermi wash acts as a plant tonic and plant diseases can be reduced. So this vermi wash is act as a fertilizer. So in this way this vermi wash is sprayed to the plants. So it acts as a plant tonic and helps in a reduction of these plant diseases. And vermi wash is used as a fertilizer in a crop fields as it contains the growth promoting hormones, vitamins and micro and macro nutrients. Then a mixture of 1 liter vermi wash with a 1 liter of cow urine in 10 liter of water acts as a biopesticide and liquid manure. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೌಡಂಗಿನ ಅಥವಾ ಕೌ ಯೂರಿನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 10 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ 1 ಲೀಟರ್ ಈ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಇವು ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ they will act as a biopesticide or a liquid manure. So these biopesticide or biomanure is sprayed to the crop field in order to get the high yield. So in this way this vermi wash is oftenly used in a agriculture practices. So this is about the vermi wash. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್, ಹೌ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, on which principle these vermi wash is prepared, and how this vermi wash unit is prepared. Then what are the benefits of this vermi wash? So this is a brief introduction about this vermi wash.